club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, down and we took slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give you a chance. Now take my hand, stop, bend the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Get me now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Get me now, follow my lead. Come, get me now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Oh, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, oh why, oh why, oh why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of one weekend. We let the story begin. We're going out on our first day. You and me, a trip to settle all you can eat. Fill up the bag and I fill up the plane. We talk for hours and hours about a sweet and a sour, and how your family is doing okay. Living, get in a taxi, the kiss in the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Get me now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Get me now, follow my lead. Get me now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like the magnets do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, oh why, oh why, oh why? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of why, oh why, oh why, oh why? I'm in love with your body. Why, oh why, oh why, oh why? I'm in love with the shape of you. Почитувани гледачи, што току слушнавме една прекрасна кавер верзија на една од најслушаните музички numeri во изминативе неколку седмици, која и се уште е на врвот на топ листите ширум светот. Станува збор за Shape of You, а преработката е направена од бендот А Позитив од Кочани. По тој повод мој денешен гостин е Дарко Стојчов како представник и главен вокалист на бендот А Позитив. Добро утро и добре дојде во рано наутро. Добро утро, добро ве најдов. Како си, Даре, ова утро? Па супер, одлично. Ти посакувам убаво да се чувствуваш овде кај нас во студиото. Еве ќе започнеме најпрво од тебе. Од кога се занимаваш со музика? Па со музика се занимавам од некој мој 10 години. Така? Значи веќе 10 години редовно се занимавам со музика. Значи прво почнав кај професорот Тоши Филипов да изучувам гитарата, потоа се запишав во средното музичко училиште во Штип, кај професорот Илија Ќосевски. Таму учев при одсекот на народни инструменти тамбура. Еден голем поздрав до него. Потоа ја формиравме групата, почнав малку попрофесионално со тоа се занимавам и еве ме денес. Така, дали како солист се занимаваше со музика, еве да речеме, дали имаше настапи? Збориме пред бендот. Па да, и пред бендот имав некои акустични настапи, но тие беа малку поретки. Сега како настана проектот А Позитив пред 2 години, тогаш почнавме малку попрофесионално, се собравме луѓе кои што тоа сакаме да го работиме, сите сме на иста генерација, значи тоа сакаме да го работиме, од тогаш си рековме ајде да го работиме тоа попрофесионално, значи да нема делење едни меѓу други, така и се започна. Така, на кои музички инструменти свириш ти? Па кај Тоши Филипов во Кочани изучував гитарата, потоа во средното музичко училиште изучував тамбура кај професорот Илија Ќосевски, изучував пијано кај професорот Игор Иванов исто и тоа од Кочани. Така, потоа продолжи со музичка академија? Потоа да се запишав во Штип на музичка академија и така започна. Така, еве од каде дојде идејата за формирањето на бендот? Кој беше иницијаторот? Па иницијаторот
иницијатори бевме јас и Живко Колев, тој моментално не е во бендот, но е еден од основачите на бендот. Така. Тој мораше да замени поради обврски со факултет, тој учи во Скопје на Финки. Значи со него седнавме онака другарски, го создававме бендот. Си рековме ајде да свириме, слушаме тој стил на музика и двајцата, тој е одличен гитарист. Јас нешто пеев во тоа време, потоа само се надоградувавме заедно. Така започнаа Позитив. Ни текна име, исто случајно направивме некој репертоар и почнавме со свирки. Така, колку членови број бендот? Тогаш бевме акустика, значи само јас и Живко, тој свиреше нешто, пробавме да вметнеме ново, тој свиреше електрична гитара, јас свирев акустика, нешто акустично, електрично. Потоа во бендот дојде Драгана Јорданова како женски вокал. Тогаш веќе почнавме малку попрофесионално да се занимаваме со тоа. Сега бројме четворица, значи јас сум вокал гитара, Гоце Зашев е на клавиатура, Лазар Велинов е на електрична гитара и Драгана Јорданова исто така вокал, додека сега за некој месец дена со нас и Емил Милев на бубањ, значи почнуваме летото фул состав да го свириме. Така, го проширувате бендот. Прошируваме скроз. Така, еве кажи ми, од каде ви идејата за името на бендот? Позитив. Позитив, значи, како што спомнав, ние бевме прво акустичен состав и нешто беше као во стилот да бидеме акустика или да биде позитив, значи акустик позитив, али тоа беше многу длго, веќе почнавме во други формации да свириме, ајде како така не знаеја веќе и рековме ајде Позитив, така и не научија, така и тераме веќе 2 години. Така, во која насока се движите во однос на музиката? Кој правец на музика го свирите и пеете? Во однос на музиката правец, немаме некој правец, бидејќи свириме буквално се живо, значи свириме од најновите поп-рок хитови до стари рок хитови, до македонски забавни, до ексју песни, али сепак пробуваме да доловиме во некој наш аранжман, тоа како ние сакаме да го представиме на публиката, значи да биде малку поп-рок, да биде поживо, поенергично, за да добиеме и таква реакција од публиката на настапите. Така, еве да се задржиме и на видеозаписот кој што токму го видовме. Станува збор за Shape of You, како што кажав, тоа е една од најслушаните музички numeri која што врти на музичките листи ширум светот веќе неколку седмици. Колку време работевте на ова и зошто токму оваа песна ја избравте? Дали затоа што е хит или можеби еве некој од вас посебно ја преферира песната? Посебно го почитувам Ед Ширан како изведувач, како артист, барем и јас го слушам. Значи твоја беше идејата? Да, моја беше идејата, бидејќи тој сега го издаде новиот албум. Значи, таа беше прва од албумот, има уште милион прекрасни песни, значи уште колку си, уште 10 песни, сите се добри на албумот. Ова беше прва, некако беше поенергична, сакавме да направиме малку поинаку, дури ни не наликува на она што го свириме стварно. Значи, вметнавме тарабука, вметнавме тамбура, го доловевме оној македонскиот амбиент во песната, иако е таа поп-рок хит, веќе слушана многу седмици, е број 1 на листите во светот. Каверот се случи сосем случајно, значи контактиравме со Јордан Манов, го снимавме кај него продукција, негова видео, аудио продукција, го договоривме, еден ден заглавивме во студио, го снимавме аудио снимката, следниот ден за некој саат време снимавме видео записот и на крај испадна сосем добро, како за прв кавер, испадна сосем добро, добро беше прифатено од публиката, секој ќе продолжиме, ќе работиме, ќе излезе уште многу нови. Така. Веќе една седмица го имате, ако не се лажам, така една седмица. Една седмица. Колку прегледи имате на социјалните мрежи? Гледам дека се шернува, се објавува. 4000 и нешто, него многу пратиме тоа. Кажав дека е многу добро прифатено од публиката, значи имаше многу шернување, многу медиуми, многу покани, веќе многу повеќе настапи после каверот. Значи тоа е знак дека добро прифатен, дека сме сработили нешто добро и секој дека ќе продолжиме и ново. Така, позитивни и негативни критики се секогаш добре дојдени. Секој се добре дојдени, значи има позитивни, а некој што и се добаѓа, има негативни, некој ова треба да го смениш, ова треба да го направиш, али ние тие ги прифаќаме, значи има различен вид на публика, има на некој тоа што слуша, некој тоа, ние гледаме да доловиме на сите по нешто. Се надевам дека во следната прилика па на другите ќе се допадне, ќе видиме што ќе испадне. За секого по нешто, јас би рекла. Да. Еве кажи ми, дали имате дали имате ваши авторски песни? Наши авторски песни немаме, значи во план сме да сработиме, али ќе видиме што како ќе испадне, значи за тоа зборувавме и на Радио Слободна Македонија во Скопје, значи кажав јуни,
планираме да излезе таа авторски материјал јуни, но сепак тоа кога дојде не пита, значи тоа е моментална инспирација, значи кога ќе ни дојде, значи денес пишуваш еден текст, утре ти смислуваш нешто ново, го чкрташ ова, значи додаваш нешто додаваш ново, нешто, така. па бришеш нешто, па ова музика овде, овој дел ќе го ставам, после не ти доаѓа друга идеја, значи ќе видиме тоа авторското кога излезе, ќе го представиме на публиката, ќе бидат сите известени. Так. До тогаш не ќе да откриваме ништо, но се надевам, мислам дека ќе извадиме нешто авторско, како позитив. Верувам во тоа. Еве кажи ми каде најчесто настапувате? Па си го држиме овој наш регион, значи истоко, значи настапуваме центарот ни е Кочани секако. Така. Настапуваме. Сите членови се од Кочани? Сите членови сме од Кочани, значи настапуваме Берово, Делчево, Каменица, Виница, Штип, еве сега почнав пред некој месец дена и Свети Николе, за некој викенд сме Веле, значи полека продолжуваме да се шириме. Така, излегувате од источниот регион. Излегуваме, но пак ќе се одржиме тој регион. Тој ни е матичен, таму почнавме да свириме, таму ни прифати публиката, таму не знае публиката, значи за таму секогаш сме слободни. Така, еве може да споменеме каде викендот може публиката да ве најде вас, така кажано, за великденските празници. Овој викенд за великденските празници ќе сме во Кочани, значи во Сепак во својот матичен град. Во својот матичен град, значи прво ќе свириме во пицерија Хана, мислам, значи не ги паметам договорите како се, потоа свириме во кафе бар Конект, ќе има великденска забава огромна да не речам. Так. Се спојуваат 3 кафулиња, ќе направат една добра забава, ние сме тука да се погрижиме за тоа, гарантирам дека ќе биде супер. Так, верувам во тоа. Кој може повелете, сами ќе се уверат во тоа. Така, еве да споменеме што е следно. Што можеме да очекуваме од А Позитив? Следно од А Позитив ќе е нов кавер, тоа ќе биде многу брзо, значи за некој месец дена веќе Почнавте да работите? Почнавме да работиме на него, значи како што реков, овој го сработивме за 2 дена. Овој е малку попрофесионално, значи месец дена унапред Так. седнавме, го размозгавме, значи видеозаписот ќе се прави некој недела време, аудиото уште сега е почнано. Значи може публиката да очекува македонски поп-рок Evergreen, што го знаат веќе сите. Малку поинаков аранжман од нас, но сигурен сум дека ќе се допадне на сите. Така, дали на вашите свирки свирите македонска поп-рок музика? Па да, практикуваме македонска, бидејќи да, свириме и странско, англиско, значи новите поп-рок хитови, стари поп-рок хитови, значи како што кажав, за секоја публика различно. Но во практика свириме македонски поп-рок хитови, свириме ексио, значи тоа е овде матичното, тоа сака да го слушне публиката, значи. Свириме и англиско, обично со тоа го отвараме настапот, каде да настапуваме, но ќе има и десено македонско да тераме цела вечер. Тоа се моменталните светски музички хитови или свирите и да речеме некои евергрини од светската музичка сцена? Па ги практикуваме сега новите хитови, значи ги свириме во поп-рок верзија. И публиката сака да го слушне. И публиката сака да го слушне, но сепак има публика, ни доаѓа и постара публика, по старите генерации и свириме Guns N' Roses, и свириме Металика, и свириме многу постари бендови што тие се евергрини, тие песни нема никогаш да умрат, значи тие ги свириме, тие ќе се свират и се свирени. Значи пробаме да дофатиме се. Така. Дарко, јас ти благодарам за денешното гостување, за сите овие информации кои што ги сподели со нас и со нашите гледачи. Се надевам дека и гледачите успеа да уживаат во разговорот и дека ќе проследат некои од вашите настапи. Ви посакувам многу успеси и се надевам дека повторно вака ќе се соберете во еден цел состав за да бидете гости кај нас. Па може и следен пат цел состав да дојдеме сите да кажат по нешто. Така, и да отсвириме нешто. И да отсвириме нешто, може во живо да прават гледачите на каналот с телевизија. Се надеваме после следниот кавер за месец дена дека ќе се видиме пак. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, се надевам дека го проследивте разговорот со Дарко Стојчов, вокалист во бендот А Позитив од Кочани. Како што кажавме, тоа е ново формиран поп-рок бенд кој што веќе обстојува 2 години на македонската музичка сцена. Но станува збор за млади ентузијасти кои што навистина ќе творат и ќе успеат многу во иднина. Јас верувам во тоа. Останете на фреквенцијата на Канал Плюс, следуваат следните содржини.